Hello friends, after a long time we are here. Now we are going to learn 2.4 an epitome of courage, page number 61. For the first, we make some chit chats. There is a strange truth. Handicapped are those who refuse to take up challenges, even with all their senses and physiology in perfect condition. This is this is a strange truth. What mean by this truth? There are many people who are always complaining about their weaknesses, but they are not doing well their job. They are just always complaining, always mourning about their weaknesses. But on the other side, there are some personalities who are disabled with their physiology, or they are mentally disabled, but they are doing their best. Rather, they are one of the most famous or well-known personalities in this world. We can take many examples from all over the world. We can take an example of Paralympic too. In Paralympic, we can see there are participants who are handicapped. Some people have just one hand, some have just one leg, or they are handicapped by physically, they are physically handicapped. This is the truth. So uh, we have to take motivation, we have to take inspirations from such like people who are disabled mentally or physically, and they are doing their best, so that this is an example of idol, or we can say an epitome of courage. So we are going to learn about such personality who is well known and extraordinary person with his wit and humor. We all know that this person was Dr. Stephen Hawking, who made researches on black holes, who made extraordinary or some special researches on black holes. Uh, for our bad luck, just he died in 14 March, 14th March 2018. So see page number 62, an epitome of courage. We often tend to hide behind our weaknesses. I have told you that many people are just hiding themselves uh, behind their weaknesses, disabilities, and handicaps. Many people say, I have no money, I have no energy to work, but by physically, they are physically and mentally strong, but they are just complaining, or they are hiding themselves behind their weaknesses, or they mourn over them our whole life through. To mourn means to feel sorry for. To mourn म्हणजे शोक करणे या अर्थी शब्द आहे हा. तर ते सतत आपल्या कमतरतांविषयीच चर्चा करत असतात, आणि थोडक्यात काय तर वी कॅन से दे आर lazy person. They are avoiding their work with all these weaknesses and disabilities or handicap conditions. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. Whether he was disabled, rather he had abnormal disease named a motor neuron disease, but he did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted, न थांबता. Without taking any stop. अनडॉन्टेड, न थांबता त्यांनी त्यांचं काम सुरू ठेवलं. हिज एक्झॅम्पलरी करेज शुड इन्स्पायर us to do our best even under trying circumstances. All of we are struggling for our work.
but this is an ideal personality, or he was an idol for us. His exemplary courage, exemplary, worth of imitation, and admirable. Exemplary, अनुकरणीय. एक्झॅम्पलरी, अनुकरणीय, वर्थ ऑफ इमिटेशन. ज्याचं आपण अनुकरण करू शकतो असं त्यांचं काम होतं. हिज एक्झॅम्पलरी करेज, धैर्य, त्यांचं धैर्य कसं होतं, अनुकरणीय होतं. वास्तविक ते एवढे डिसेबल होते, शरीराने एवढे विकलांग झालेले होते, तरी सुद्धा त्यांचं काम मात्र अनुकरणीय होतं. एक्झॅक्टली 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट सायंटिस्ट गॅलिलिओ, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न इन ऑक्सफर्ड, लंडन ऑन द 8th day of January 1942. बरोबर 300 वर्षांनंतर गॅलिलिओ या शास्त्रज्ञाच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षानंतर 8 जानेवारी 1942 ला ऑक्सफर्ड, लंडन या ठिकाणी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दॅट वन डे देअर लिटिल बॉय वुड बी हेल्ड ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. हेल्ड मीन्स अ क्लेम, गणला जाईल, हेड. His parents were totally unknown for his future. Rather, every parent has no idea. Every parents have no ideas for their children or their kids. Thus, his parents too little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. बघा, त्यांच्या विद्वत्तेचा, त्यांच्या बुद्धिमत्तेची तुलना कशाशी केलेली आहे तर प्रकाशाशी. प्रकाश जेवढ्या वेगाने जातो तेवढ्या वेगाने या विश्वामध्ये त्यांची बुद्धिमत्ता संचार करेल. विश्वामध्ये यासाठी म्हटलं की त्यांनी ब्लॅक होल्सचा शोध लावला म्हणून. टू सोअर अप म्हणजे वेगाने उसळी घेणे. मोर इम्पॉर्टंटली, नन कुड प्रेडिक्ट दॅट ही वुड बी द व्हेरी एपिटोम ऑफ करेज. किंवा कुणाला असंही वाटलं नव्हतं की एखादं धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण ते स्वतः डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे ठरतील. टू प्रेडिक्ट, भाकीत करणे किंवा भविष्य वर्तवणे. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Courage is just one of the greatest characteristics from our life, that we should have confidence, we should have courage, then we can get success. आपल्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, आपल्याकडे जर धैर्य असेल, टू फेस कलॅमिटीज वी हॅव टू courage with us, and such like thing he had the greatest courage with him. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. आणि यामध्ये काहीच अतिशयोक्ती ठरणार नाही. एक्झॅगरेशन, अतिशयोक्ती, काही शब्द तुम्ही लिहू पण शकता. इथं फळ्यावरती लिहिण्यापेक्षा तुम्ही लिहू शकता एक्झॅगरेशन, अतिशयोक्ती. इट वुड नॉट बी अन एक्झॅगरेशन टू से दॅट, यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अतिशयोक्ती ठरणार नाही की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, अ लिव्हिंग लिजेंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी, एक देवदूत म्हणूया किंवा एखादा श्रेष्ठ व्यक्ती या क्षेत्रामधला. कशातला? कॉस्मॉलॉजी. कॉस्मॉलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द युनिवर्स, विश्व निर्मिती. कॉस्मॉलॉजी, विश्व निर्मितीचा अभ्यास. स्टडी ऑफ ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द युनिव्हर्सिटी, या विश्वाची उत्पत्ती आणि त्याचा विकास, त्याची डेव्हलपमेंट
याविषयीचा अभ्यास, याला कॉस्मॉलॉजी असं म्हटलं जातं, इज द व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. यांचं व्यक्तिमत्व म्हणजे एक मूर्तिमंत उदाहरण होतं, आशेचा एक मूर्तिमंत उदाहरण होतं, कारण की त्यांच्याकडे बघून एखाद्याला आयुष्यामध्ये फार मोठं मोटिवेशन मिळावं अशा प्रकारचे यांचं व्यक्तिमत्व होतं. एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर. ही फार महत्वाची गोष्ट आहे की फक्त त्यांचं मन मुक्त होतं, अन्यथा त्यांचं संपूर्ण शरीर हे व्हीलचेअरवरतीच बांधल्या गेलेलं होतं, म्हणजे व्हीलचेअरलाच चिकटून राहिलेलं होतं. थँक्स टू अ क्रुएल क्वर्क ऑफ फेट, अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी, दैव दुर्विलास ज्याला आपण म्हणतो. अनएक्सपेक्टेड चेंज or turn of destiny or fate. खरंच दैवानं किंवा त्यांच्या नशिबानं जे एक वेगळं वळण अनपेक्षित त्यांच्या आयुष्यामध्ये आलं होतं, तर लेखक म्हणतात की खरंच थँक्स टू क्वर्क ऑफ फेट, क्रुएल म्हणजे दुष्ट, yet he is one of the greatest scientists of this century. Whether he was bound to a wheelchair, but he proved himself the greatest scientist of this century. या शतकातला सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक म्हणून त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं. and this is an example or exemplary courage for us. An average child, Stephen, grew up to be a normal teenager. सर्वसामान्य मुलांप्रमाणेच किशोर वयापर्यंत ते तसेच वाढले. फुल ऑफ मिसचिफ अँड लॉट्स ऑफ लव्ह फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. तुमच्यासारख्याच खोड्या करत, दंगा करत, गंमत करत आणि गणित आणि संगीत या दोन विषयावर प्रेम करत किशोर वयापर्यंत त्यांची वाढ झाली. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. वडिलांची इच्छा होती की त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घ्यावं, मेडिकलमध्ये जावं, पण त्याऐवजी त्यांनी गणिताकडे आपला मोर्चा वळवला. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ॲट दॅट टाइम डिड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टेड. मग त्या काळामध्ये ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये गणित विषयाचा कोर्स नव्हता, म्हणून त्यांनी मग दुसरा पर्याय निवडला आणि त्यांनी फिजिक्स मध्ये म्हणजेच भौतिक शास्त्रामध्ये अभ्यास करायचं ठरवलं. ॲट द एज ऑफ 17, बघा किशोर वयापर्यंतचा प्रवास हा सामान्य होता, पण वयाच्या 17व्या वर्षी स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट ही वॉज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली क्लमसी अँड इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रिझन. सहज चालता चालता एक दोन वेळा ते उगाचच कारण नसताना खाली पडले. क्लमसी, ऑकवर्ड ऑर इनकॉम्पिटंट, ते स्वतःला मधूनच ब्लॅक होणं ज्याला आपण म्हणतो, मधूनच त्यांना विचित्रपणा जाणवायचा. ही वॉज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली क्लमसी. आता ऍक्च्युअली क्लमसी म्हणजे वेंधळा किंवा गोंधळलेला असा आहे, पण या ठिकाणी मात्र त्यांच्या शरीरावरचा ताबा सुटत असे किंवा त्यांना काहीच लक्षात राहत नसे. अँड इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रिझन. दिस परप्लेक्स्ड हिम and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. आणि मग या गोष्टीमुळे त्यांच्या मनामध्ये एक चिंता निर्माण झाली, त्यांना काळजी वाटायला लागली. Perplexed, full of difficulty or confused. चिंता निर्माण झाली किंवा चिंता निर्माण केली. दिस परप्लेक्स्ड हिम अँड ही वेंट टू सी हिज फॅमिली डॉक्टर. आणि मग यामुळे त्यांच्या मनामध्ये एक प्रकारची चिंता निर्माण झाली, काळजी वाटायला लागली आणि मग ते त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेले, ज्यांनी
हे निदान केलं, टू डायग्नोज निदान करणे, की त्यांना एक अत्यंत विचित्र असा दुर्मिळ असा आजार झालेला आहे. त्याचं नाव आहे ALSR, त्याचा लॉंग फॉर्म आहे गेरिग्स डिसीज दॅट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम अँड इव्हेंच्युअली विकन्स ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी. गेरिग्स डिसीज ज्याचं नाव होतं की ज्याचा परिणाम मग किंवा जो आजार कशावरती परिणाम करतो तर तुमच्या नर्वस सिस्टमवर, मज्जासंस्थेवरती परिणाम करतो आणि सरते शेवटी तुमच्या शरीराचे स्नायू जे आहेत त्यांना कमकुवत करतो. अत्यंत दुर्मिळ असा हा आजार आहे ज्याचं नाव दुसरं आहे मोटर न्यूरॉन डिसीज. दिस वॉज जस्ट ड्रेडेड अँड रेअर डिसीज. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग was victim of this disease, but this took an opportunity to him to make many researches or geographical or researches on space. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. Nothing to write home about म्हणजे सुसंगती नसणे. म्हणजे स्टीफन म्हणतात की अगदी बालपणापासूनच त्यांच्या स्नायूंमध्ये सुसंगती नव्हती. ही रिकलेक्ट्स दॅट, टू रिकलेक्ट आठवण सांगणे, ही रिकलेक्ट्स दॅट हिज हँडरायटिंग वुड सेंड हिज टीचर इन टू अ फिट ऑफ फ्रेन्झी. आणि ते सांगतात, पुढे जाऊन ते सांगतात की त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे त्यांच्या सरांना, त्यांच्या टीचरना फार संताप येत असे. फिट ऑफ फ्रेन्झी इज ए ग्रेट अनॉयन्स ऑर अ रेज. ग्रेट अनॉयन्स ऑर रेज, अत्यंत राग येणे किंवा रागाची अवस्था, येणे असं नाही म्हणता येणार. फिट ऑफ फ्रेन्झी रागाची अवस्था, अत्यंत संतापाची अवस्था. सर रागवायचे, तुम्हा आम्हालाही सर रागवतात म्हणजे अक्षर जर चांगलं नसेल तर. नॉर वॉज ही इन्क्लाइन्ड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, किंवा त्यांना खेळामध्ये पण तेवढीशी आवड निर्माण झाली नव्हती किंवा ते वळले नाहीत. नेव्हरथलेस दिस डिसीज केम ॲज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू मीन्स अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक ऑर सरप्राईज. त्यांच्या आयुष्यामध्ये फार मोठा हा त्यांच्यासाठी धक्का होता. अ बोल्ट फ्रॉम अ ब्ल्यू. A sudden unexpected shock or surprise. दुर्दैवानं हा त्यांच्यासाठी फार मोठा धक्का होता. हाऊ मच टाइम ही हॅड लेफ्ट ऑन धिस प्लॅनेट वॉज व्हेरी अनसर्टन. किती विचित्र अवस्था आहे पहा. ते या पृथ्वीवर, या जगामध्ये किती दिवस राहतील काहीही माहिती नव्हतं. द प्रॉग्नोसिस वॉज बॅड. प्रॉग्नोसिस मीन्स फोरकास्ट ऑफ अ फ्युचर हेल्थ कंडिशन. भविष्याच्या दृष्टीने जे निदान करण्यात आलं होतं ते अत्यंत वाईट होतं, म्हणजे काहीच सांगता येत नव्हतं. अँड द डॉक्टर्स सेड दे कुड नॉट डू मच. आणि डॉक्टर यापेक्षा काही करू शकत नाहीत असं डॉक्टरांच्याकडून सांगण्यात आलं होतं. अनडॉटेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च अँड इवन गॉट एंगेज्ड टू अ जेन वाईट. याही अवस्थेमध्ये डॉक्टर स्टीफननी त्यांचं कार्य, त्यांचं संशोधन सुरू ठेवलं. ते असं म्हणाले नाहीत की कदाचित उद्याचा दिवस मला दिसेल का नाही माहित नाही, मग मी माझं आयुष्य आज जगून घेतो, असं नाही. तर जगासाठी त्यांनी फार मोठं संशोधन करून ठेवलं जे कृष्ण विवर किंवा ब्लॅक होल्सच्या बाबतीतलं आहे. आणि याही पुढे जाऊन त्यांनी त्यांची एंगेजमेंट, त्यांचा साखरपुडा जेन वाईल्ड यांच्याशी झाला. हॉकिंग सेज दॅट आयरॉनिक ॲज इट मे साऊंड, जरा विचित्र वाटेल, आयरॉनिक विचित्र, आयरॉनिक ॲज इट मे साऊंड, इट इज ॲट दिस डिस्मल स्टेज ही बिगॅन एन्जॉईंग लाईफ द मोस्ट. आणि याही अवस्थेमध्ये त्यांनी आयुष्याचा आनंद घ्यायला सुरुवात केली. म्हणून यामध्ये आपल्याला दोन गोष्टी त्यांच्याकडून शिकायच्या. एक म्हणजे वी शुड टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग दॅट वी शुड नॉट लूज अवर कॉन्फिडन्स. We should have
courage to face calamities, as well as in the time of calamity we should take happiness of life. We should be happy at the same time. So this is the next inspiration from Stephen Hawking. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. आणि नव्या उत्साहाने त्यांनी पुन्हा त्यांची जी डॉक्टरेट मिळवण्याची जी इच्छा होती त्या दृष्टीने त्यांनी त्यांचं कार्य, त्यांचं संशोधन सुरू ठेवलं. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. गंमत बघा कशी आहे. इकडं त्यांचं संशोधन जोरजोराने किंवा उत्साहाने सुरू होतं, जोमाने सुरू होतं, पण त्याच वेळामध्ये त्यांच्या शरीरामधल्या असणारा आजार हा बळावत होता. अँड वन टाइम द डिसीज लेफ्ट हिम डिसेबल्ड. आणि एक वेळ अशी आली की त्यांना पूर्णपणे या आजारानं, या रोगानं निकामी केलं, डिसेबल्ड, निष्क्रिय केलं. निकामी न म्हणताना निष्क्रिय केलं. ही बिगॅन स्टडिंग द कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स. द स्काय इज लिमिट म्हणतात ना, द स्काय इज लिमिट. तुम्हाला तुमचं कार्य एवढं अथांग आहे की आकाशाच्या सीमा तुमच्यासाठी आहेत, म्हणजे अथांग तुम्ही कार्य करू शकता. अँड दिस इज द इन्स्पिरेशन फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग. दिस इज द मोटिवेशन फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes. आणि आकाशाला गवसणी घालण्याचं काम डॉक्टर स्टीफन यांनी केलं. त्यांनी साधं सुद्धा कार्य केलं नाही, तर त्यांनी जागेवर बसून अवकाशातल्या ब्लॅक होल्सचा अभ्यास केला. टू गेट हिज पीएचडी. त्यांची पीएचडी, त्यांचे डॉक्टरेट मिळवण्यासाठी त्यांनी विषय कुठला निवडला होता? दे हॅड सिलेक्टेड the concept or the subject of black holes. By this time he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. आणि आतापर्यंत काय झालं होतं, ते पूर्णपणे खुर्चीला खिळून राहिले होते, कन्फाइन्ड, खिळून राहिलेले, टू अ व्हीलचेअर, चाकाच्या खुर्चीला, अँड वॉज रॅपिडली लुझिंग कंट्रोल ऑफ हिज हँड्स अँड स्पीच. आणि हातांचं अवसान किंवा हातामधली ताकद, बोलण्यातली ताकद संपत चालली होती. मित्रांनो, माहिती आहे, शेवटच्या काही काळांमध्ये तर 1-2 वर्षांमध्ये स्टीफन हॉकिंग यांची जी व्हीलचेअर होती ती वेल इक्विप्ड होती. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी अशी सिस्टीम करून घेतली होती, जसं आपण टायपिंग करतो तसं त्यांच्या हाताशी एक कीबोर्ड होता आणि साधारणतः त्यांच्या आवाजाशी मिळता जुळता होईल अशा प्रकारचा अमेरिकन फोनेटिझमचा एक बोर्ड त्यांनी तयार केलेला होता. आणि त्यांना जे बोलायचंय ते नुसती बटणं दाबायची आणि त्यांचा आवाज येतोय असा आवाज स्पीकरमधून बाहेर पडायचा. आणि त्यांना जे बोलायचं ते फक्त ते बोटाने टाईप करायचं आणि तो आवाज त्यांच्या सारखाच भासणारा असा समोर यायचा. म्हणजे जबरदस्त इच्छाशक्ती ज्याला आपण म्हणतो. इफ देअर इज विल देअर इज वे. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. He made many epoch-making statements. He was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination. आणि या ब्लॅक होल्सची जी अभ्यास होता, जी स्टडी होती, याच्यामुळे त्यांच्या कल्पनाशक्तीला इग्निशन मिळालं. विथ ब्राईट आयडियाज, वेगवेगळ्या कल्पना त्यांच्या मनामधून बाहेर यायला लागल्या. ही मेड मेनी इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स. इपोक मेकिंग ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स ॲट अ पर्टिक्युलर रिस्ट्रिक्टेड टाइम. आणि जग हादरवून टाकणारी काही स्टेटमेंट्स त्यांनी केली. दॅट शुक एस्टॅब्लिश्ड थिअरीज. की पूर्वीचे जे काही सिद्धांत होते त्यांना छेद देणारी काही स्टेटमेंट्स, काही वाक्य, काही त्यांचे म्हणणं त्यांनी जगासमोर मांडलं. सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट द युनिवर्स बिगॅन विथ अ बिग बँग. वी ऑल नो दॅट नाउअडेज देअर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन द ओरिजिन ऑफ दिस युनिवर्स, or we can say Big Bang theory. Nowadays all over the world, scientists from all over the world are making researches on origin of universe, and this theory also was also started by Stephen
To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. आणि त्यांची ही जी कन्सेप्ट कल्पना होती ही स्पष्ट करण्यासाठी डॉक्टर स्टीफन यांनी लाय अल्जेब्रा नावाची एक वेगळी कल्पना मांडली किंवा एक संशोधनातून सादर केला. Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts. मी आता जसं अगोदर म्हटलं तसं एका बोटावरती त्यांनी सगळी किमया साधली आणि त्यांचे विचार जगासमोर मांडले. डॉक्टर हॉकिंग इज अन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ सायन्स. एक सिद्धहस्त व्यक्तिमत्व किंवा अधिकारी व्यक्तिमत्व, प्रोफाउंड सर्वंकष, सखोल विज्ञानातल्या वेगवेगळ्या विषयांचं सखोल ज्ञान असणारी अशी व्यक्ती ते होते. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन बेस्टोड ऑन हिम. वेगवेगळ्या संस्थांनी त्यांना वेगवेगळ्या डॉक्टरेट्स अवॉर्ड्स बहाल केली. टू बेस्टो ऑन असं आपण मूळ जरी घेऊ शकतो किंवा बेस्टोड ऑन असं सुद्धा घेऊ शकतो. बहाल केले. bestowed on means granted as an honor. त्याला भरपूर सारे पुरस्कार बहाल केले गेले. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences. वेगवेगळ्या संस्थांचे ते सदस्य पण राहिले. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, आइन्स्टाईनच्या बुद्धिमत्तेशी त्यांची तुलना केली गेली किंवा तशा प्रकारची त्यांची बुद्धिमत्ता मानली गेली. डॉक्टर हॉकिंग इज अ व्हेरी हंबल मॅन. पण डॉक्टर हॉकिंग, आता इथं मित्रांनो इथं सगळं वर्तमानात दिलेलं आहे, आपण त्याचा अभ्यास करताना आपण भूतकाळात करूया की डॉक्टर स्टीफन हे ऍट द लास्ट मोमेंट ही वॉज व्हेरी हंबल मॅन, की ते अत्यंत नम्र व्यक्तिमत्व म्हणून राहिले. अ सिंपल डाऊन टू अर्थ मॅन. He had authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. सर्वसामान्य माणसाला गृहीत धरून, सर्वसामान्य माणसाची आवड, त्याची अभिरुची लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या पुस्तकांचं लिखाण त्यांनी केलं. लेमन, जनरल पर्सन और मॅन. His writing is full of wit and humor. His writing was, आता हीच म्हणता येईल कारण त्यांची पुस्तकं अजूनही अस्तित्वात आहेत. तर त्यांचं लिखाण हे कसं आहे, बुद्धिमत्तायुक्त किंवा बुद्धीने युक्त, अत्यंत ज्ञानाने संपन्न असणार आणि विनोदी, विनोदी. His style is so lucid that non-scientists can also understand him because he wrote considering layman in his mind. सर्वसामान्य माणसाचा विचार करता त्यांनी लिहिलं, त्याच्यामुळं वैज्ञानिकांशिवाय इतर माणसांनाही समजणारी अशी त्यांची ल्युसिड म्हणजे सहज, सुलभ ज्याला आपण म्हणतो, सुगम ज्याला आपण म्हणतो, सहज आपल्या लक्षात येईल अशी त्यांची भाषा आहे. हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ अवर टाइम्स. सध्याच्या काळामध्ये सर्वात जास्त खप असणारं असं त्यांचं पुस्तक आहे ज्याचं नाव आहे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism, quintessence, a perfect example, मूर्तिमंत उदाहरण कशाचं, ऑप्टिमिझम, आशावाद, स्टेट ऑफ हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह बिलीफ. ऑप्टिमिझम आणि ऑप्टिमिझमचा विरुद्धार्थी त्याचा ऑपोजिट काय होतं, पेसिमिझम, निराशावाद. ऑप्टिमिझम आणि पेसिमिझम. Optimism and hope, he says, not very different from the rest. मी इतरांसारखाच आहे, मी काय वेगळा नाही इतरांपेक्षा. I try and lead as a normal life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many. मी माझ्या डिसॅबिलिटीचं कधीच प्रदर्शन केलं नाही, हे आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. म्हणजे माझ्याकडे अमुक एखादी गोष्ट नाहीये, त्यांचे हातपाय हालत नाहीत म्हणून ते तसेच खुर्चीवर पडून नाहीत राहिले, तर त्यांनी आकाशाला गवसणी घातली.
Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग मी शोध लावला म्हणजे मीच मोठा आहे असं म्हणत नाही. ते काय म्हणतात, ही फर्मली बिलीव्स दॅट अपकमिंग नेक्स्ट मिलेनियम, येणाऱ्या सहस्त्रकामध्ये शास्त्र विज्ञान हे सिद्ध करेल, विल डिस्कवर द कोअर सिक्रेट्स ऑफ द युनिवर्स, मूळ विश्वाची जी काही निर्मितीची रहस्य आहेत ही जगासमोर आणेल विज्ञान, इट्स ओरिजिन त्याची निर्मिती, इट्स हिस्ट्री त्याचा इतिहास, अँड मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टिमेट डिमाइज, आणि या विश्वाचा ऱ्हास किंवा या विश्वाचा नाश याचा सुद्धा भाकीत विज्ञान आताच करून ठेवेल. लाइक्स डॉक्टर हॉकिंग, देयर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एक्झॅम्पलरी करेज इन देअर लाईव्स. देयर आर मेनी पर्सनॅलिटीज. Friends, we can take another example. Jean-Dominique Bauby, who was a French person, who was a French journalist, and he had two such diseases. He was just in deadly condition, but he wrote a book or a biography named as The Bell and Butterfly. You can search for this book and try to read this biography of Jean-Dominique Bauby, who was a French journalist. Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. So we have to take motivations from such personalities, and we have to strive for our work. We have to try our best in our lives and get success. Thank you.